یہ کہانی ایک قدیم دفتر آفس کی ہے جو ایک بڑے شہر کے کاروباری علاقے میں واقع تھا۔ اس آفس کو بہت سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ویران ہو گیا۔ آج یہ آفس ایک آسیب زدہ جگہ کے طور پر مشہور ہے، اور یہاں پر کام کرنے والے ہر شخص نے کسی نہ کسی غیر معمولی واقعے کا سامنا کیا ہے۔ یہ آفس 1950 کی دہائی میں ایک کامیاب کاروباری شخصیت حاجی مشتاق خان نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ اس وقت کے حساب سے ایک جدید عمارت تھی، جہاں بہت سے دفاتر قائم تھے۔ اس آفس سے کئی بڑے کاروبار چلے، لیکن کچھ عجیب و غریب حادثات نے لوگوں کو یہاں سے دور کر دیا۔ حاجی مشتاق خان کا انتقال اچانک اور پراسرار حالات میں ہوا تھا، اور اس کے بعد آفس میں غیر معمولی واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حاجی مشتاق خان کے مرنے کے بعد یہ دفتر ویران ہوتا چلا گیا، اور وقت کے ساتھ اس کی عمارت بھی بوسیدہ ہونے لگی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حاجی خان کی روح آج بھی اس آفس میں موجود ہے، کیونکہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا آفس کا کونا ہمیشہ بند رہتا تھا، جیسے کہ وہاں کوئی ہو۔ سالوں بعد اس آفس کو ایک نئی کمپنی نے کرائے پر لیا۔ کمپنی کے مالک عاصم کو عمارت کی تاریخ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، اور وہ اسے صرف ایک معمولی عمارت سمجھ کر یہاں شفٹ ہوا۔ عاصم ایک کاروباری شخصیت تھا جو ہر چیز کو حقائق کی بنیاد پر دیکھتا تھا۔ وہ آسیب اور روحوں کے قصے کہانیوں کو محض پرانی روایات کا حصہ سمجھتا تھا۔ اس نے اپنی کمپنی کے تمام عملے کو یہاں منتقل کیا اور دن رات کام میں مگن ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد عاصم کے ملازمین نے دفتر میں عجیب و غریب واقعات کا سامنا کرنا شروع کیا۔ رات کے وقت دفتر میں کام کرنے والے ملازمین کو محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی ان کے ارد گرد چل رہا ہے، لیکن جب وہ موڑ کر دیکھتے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ ایک دن ایک ملازم فرحان، جو کہ رات دیر تک کام کر رہا تھا، نے دفتر کی کھڑکی سے ایک سایہ دیکھا جو آہستہ آہستہ کھڑکی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب وہ خوف زدہ ہو کر کھڑکی بند کرنے گیا تو وہ سایہ اچانک غائب ہو گیا۔ اس دفتر میں ایک پرانا کونا تھا جسے ہمیشہ تالے میں بند رکھا جاتا تھا۔ عاصم نے اسے کبھی کھلوانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ اسے لگا تھا کہ وہاں پرانے سامان ہوں گے، لیکن ایک دن ایک نئے ملازم حسن نے تجسس کے تحت وہ کمرہ کھولنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اندر سے ایک شدید سرد ہوا کا جھونکا آیا۔ کمرہ انتہائی سرد اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جیسے ہی حسن نے قدم رکھا، اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی وہاں موجود ہے۔ اس نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو ایک دھندلی شکل اس کے قریب کھڑی تھی۔ حسن خوف کے مارے فوراً بھاگ نکلا، اور اس دن کے بعد سے وہ کمرہ ہمیشہ بند رہا۔ عاصم کے ایک اور ملازم سارا نے بتایا کہ اسے اکثر رات کو خواب میں آفس کا وہی کمرہ دکھائی دیتا ہے۔ خواب میں وہ کمرے میں داخل ہوتی اور وہاں ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہوتا جو مسلسل اسے دیکھ رہا ہوتا تھا۔ وہ بوڑھا شخص کچھ بولتا نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب وحشت اور خوف تھا۔ سارا نے خواب کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن دن بدن خواب مزید حقیقت بننے لگے۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ وہی بوڑھا شخص اس کے پاس آ کر کہہ رہا ہے کہ یہ جگہ ہماری ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ ان غیر معمولی واقعات کے بعد آفس میں کام کرنے والے زیادہ تر ملازمین نے اپنی نوکری چھوڑنا شروع کر دی۔ جو لوگ رہ گئے وہ دن کے وقت کام کرتے تھے اور رات کو دفتر ویران ہو جاتا تھا۔ عاصم کو بھی دفتر میں کام کرنے کے دوران بارہا ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے کئی دفعہ رات کو آفس کے اندر قدموں کی آوازیں سنی، لیکن جب وہ دیکھنے جاتا تو وہاں کوئی نہ ہوتا۔ آخر کار عاصم نے ان واقعات سے تنگ آ کر ایک روحانی ماہر کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ ماہر روحانیات مولوی شفیق نے دفتر کا معائنہ کیا اور کہا کہ اس عمارت میں بہت زیادہ منفی توانائی ہے۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ اس دفتر میں حاجی مشتاق خان کی روح آج بھی موجود ہے، جو اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے علاوہ وہ کمرہ جہاں ہمیشہ تالو لگا رہتا تھا،
वो दरअसल एक मुक़द्दस जगह थी जहां पुरानी रस्मों के तहत कुछ ताकतवर जादुई रसूमात की गई थी। मौलवी शफीक ने आसिम को बताया कि वो कुछ मखसूस दुआएं और रसूमात करके इस जगह को पाक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें इस कमरे में दाखिल होना होगा जहां हाजी खान की रूह का कब्जा था। आसिम ने हिम्मत करके मौलवी साहिब की मदद से वो कमरा खोलने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, कमरे में से शदीद सर्दी और अजीब सी बदबू आई। मौलवी शफीक ने दुआएं पढ़नी शुरू की, लेकिन कमरे के अंदर मौजूद चीजें हरकत करने लगीं, जैसे कि कोई नादीदा ताकत उन पर हमला करने की कोशिश कर रही हो। रूहानी रसूमात के दौरान अचानक कमरे में मौजूद दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं और कमरे में मौजूद फर्नीचर हरकत करने लगा। मौलवी शफीक ने आसिम को बताया कि ये रूह बहुत ताकतवर है और वो आसानी से यहाँ से जाने वाली नहीं। इस दिन के बाद ऑफिस की हालत मजीद बिगड़ गई। कमरे में काम करने वाले मुलाजमीन ने अजीब व गरीब आवाजें और साए देखने की शिकायत की और ऑफिस का माहौल खौफनाक होता चला गया। आखिरकार आसिम ने फैसला किया कि वो इस ऑफिस को छोड़ देगा। ऑफिस की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वहां कोई काम नहीं कर पा रहा था। उसने इमारत को फरोख्त करने की कोशिश की, लेकिन कोई इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार आसिम ने ऑफिस को बंद कर दिया और शहर के एक और हिस्से में नया दफ्तर कायम कर लिया। आज भी वो पुराना ऑफिस वैसे का वैसा ही वीरान खड़ा है। गांव के लोग इस इमारत के करीब जाने से डरते हैं और रात के वक्त वहां से गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता। हाजी मुश्ताक खान की रूह आज भी वहां मौजूद है और जो भी इस इमारत के करीब जाता है, इसे अजीब व गरीब वाकयात का सामना करना पड़ता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां माजी की रूहें आज भी बसी होती हैं और उनके साथ छेड़छाड़ करने का नतीजा हमेशा खतरनाक होता है। ये कहानी आपको एक ऐसी जगह की हकीकत से आगाह करती है जहां रूहानी ताकतें और मनफी तवानाई बसी होती है। भूत बंगला, ये ऑफिस, ये वो जगहें हैं जहां हकीकत और माफौक अलफितरत की दुनिया आपस में गडमड हो जाती हैं और इंसान को हमेशा उन जगहों से दूर रहना चाहिए। हमारी आज की अगली कहानी एक आसेब ज़दा फ्लैट की है जो कराची के इलाके में वाक़े है। कराची जैसे बड़े शहर में जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। दिन भर की मसरूफियत, गहमा-गहमी और शहर की चकाचौंध में अक्सर लोग भूल जाते हैं कि इस बड़े शहर की गलियों में कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो हमें खौफ के अंधेरों में धकेल सकती है। ये कहानी मेरी है और मैं इसे आपके साथ बांटने जा रहा हूँ। ये सब कुछ इस वक्त शुरू हुआ जब मुझे कराची के एक इलाके में एक फ्लैट की ज़रूरत पेश आई। मेरा नया दफ्तर शहर के एक मसरूफ इलाके में था और रोज़ाना के तवील सफ़र से तंग आकर मैंने फैसला किया कि दफ्तर के करीब ही कोई फ्लैट ले लूं ताकि वक्त की बचत हो सके। दोस्तों से पूछने के बाद एक फ्लैट की तजवीज़ मिली जो शहर के वस्त में था और किराए में भी मुनासिब था। मैंने फौरन फ्लैट देखने का इरादा किया। जब मैं फ्लैट पहुंचा तो वो देखने में पुराना लेकिन खासा वसी था, मगर अंदर दाखिल होते ही मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ जैसे कि कोई मुझे देख रहा हो। मैंने इस एहसास को नज़रअंदाज किया और अपने दोस्त नईम के साथ फ्लैट का जायजा लेने लगा। कमरे मुनासिब थे और किरायादार ने बताया कि फ्लैट काफ़ी अरसे से खाली था, इसीलिए वो इसे मुनासिब किराए पर दे रहा है। मैंने भी ज़्यादा ना सोचा और फौरन किरायानामा साइन कर दिया। जब मैंने फ्लैट में रहना शुरू किया तो इब्तिदाई चंद दिनों में सब कुछ ठीक था। काम से वापस आता, खाना बनाता और थकावट के बाइस जल्दी सो जाता। लेकिन एक रात मुझे सोने में मुश्किल पेश आने लगी। रात के तकरीबन 2 बजे के करीब मुझे अचानक किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर चल रहा हो। पहले तो मैंने सोचा कि शायद नीचे वाले फ्लैट से आवाज़ आ रही हो, लेकिन जब आवाज़ करीब आने लगी तो मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने दरवाजे के नीचे से देखा तो कुछ नहीं था। शायद ये मेरा वहम था।
میں نے خود کو سمجھایا اور سونے کی کوشش کی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کچھ دنوں بعد فلیٹ میں عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ کبھی رات کو لائٹ خود بخود جلنے لگتی، کبھی کسی چیز کا گرنا سنائی دیتا جبکہ کچھ بھی نہیں گرا ہوتا۔ ایک دن میں کچن میں تھا اور پانی کا گلاس میز پر رکھا ہوا تھا۔ اچانک گلاس ایسے گرا جیسے کسی نے زور سے دھکا دیا ہو، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر ایک رات میں نے کسی کو اپنے بیڈ کے قریب چلتے ہوئے محسوس کیا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو ایک سیاہ سایہ میرے بیڈ کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے فوراً روشنی جلائی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، پسینے سے شرابور میں بیڈ پر بیٹھا رہا۔ ان واقعات کے بعد میں نے اپنے دوست نعیم کو اس بارے میں بتایا۔ وہ پہلے تو ہنسا اور کہا کہ شاید میں زیادہ تھکا ہوا ہوں اور یہ سب میرے دماغ کا کھیل ہے۔ لیکن چند دنوں بعد جب نعیم میرے ساتھ رات گزارنے آیا تو وہ بھی اسی خوف کا شکار ہو گیا۔ رات کو جب ہم دونوں باتوں میں مشغول تھے تو اچانک ہمیں دروازے کے باہر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں نے دروازہ کھولا مگر کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی ہم نے دروازہ بند کیا، کمرے کی کھڑکی زور زور سے ہلنے لگی، حالانکہ باہر ہوا بھی نہیں چل رہی تھی۔ نعیم کے چہرے کا رنگ فق ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، یہ جگہ واقعی عصب زدہ لگتی ہے، ہمیں یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے۔ مگر میں نے فیصلہ کیا کہ میں فوراً کہیں نہیں جاؤں گا، بلکہ اس بات کی تہہ تک پہنچوں گا۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے میں نے ایک روحانی عامل سے رابطہ کیا جو ان معاملات کا ماہر تھا۔ مولوی صاحب جب فلیٹ آئے تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہاں کوئی ناپاک چیز موجود ہے۔ انہوں نے کچھ آیات پڑھ کر فلیٹ کے کونے کونے کا جائزہ لیا اور بتایا کہ یہاں ایک بھٹکی ہوئی روح موجود ہے جو اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ شاید یہاں کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہو یا کوئی حادثہ پیش آیا ہو جس کی وجہ سے یہ روح ابھی تک یہاں قید ہے۔ انہوں نے مجھے کچھ دعائیں بتائیں اور کہا کہ اس پر عمل کرنے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس فلیٹ کی پرانی تاریخ جاننے کی کوشش کی اور بہت تحقیق کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ فلیٹ پہلے ایک عورت کے نام پر تھا جو یہاں اکیلی رہتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عورت اپنی موت سے چند دن پہلے سے بہت پریشان تھی اور لوگوں کو بتاتی تھی کہ یہاں کچھ غیر معمولی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ ایک دن وہ عورت پراسرار حالات میں مر گئی اور اس کی لاش اس فلیٹ میں ملی۔ اس کے بعد سے کوئی بھی یہاں زیادہ دن نہیں رہ سکا۔ ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس فلیٹ میں آخری بار رہوں گا اور پھر اسے چھوڑ دوں گا۔ میں جانتا تھا کہ یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، لیکن میں یہ بھی چاہتا تھا کہ میں اس کا سامنا کروں۔ رات کے قریب 12 بجے اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ پھر مجھے ایک سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا اور اچانک پورے کمرے میں عجیب سی آوازیں گونجنے لگیں جیسے کوئی چیخ رہا ہو۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھا، وہاں ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے دعا پڑھنی شروع کی مگر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میری زبان رکنے لگی تھی۔ وہ سایہ میرے اتنے قریب آ چکا تھا کہ میں اس کی سرد سانسیں محسوس کر سکتا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر رک گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ ایک عورت کا سایہ تھا، وہی عورت جو اس فلیٹ میں مر چکی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں اور چہرہ بے رونق تھا۔ میں نے فوراً مولوی صاحب کو فون کیا اور ان سے مدد مانگی۔ انہوں نے کہا کہ میں فوراً گھر چھوڑ دوں اور دعا پڑھتا رہوں۔ میں نے جلدی سے ضروری سامان اکٹھا کیا اور فلیٹ چھوڑ دیا۔ جیسے ہی میں باہر نکلا،
मुझे एक जोरदार चीख सुनाई दी जो फ्लैट के अंदर से आई। मौलवी साहब ने बाद में बताया कि वो रूह अब भी वहां कैद है और जब तक उसकी मग़फ़िरत की दुआ न की जाए वो यहां से नहीं जाएगी। इस दिन के बाद मैंने वो फ्लैट दोबारा कभी नहीं देखा। फ्लैट को फरोख्त करने की कोशिश की गई मगर कोई उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। ये कहानी मुझे हमेशा याद दिलाती है कि कभी कभी वो जगहें जिन्हें हम मामूली समझते हैं दरहकीकत माफ़ौक़ अल-फितरत ताकतों का मस्कन हो सकती है। कराची जैसे शहर में भी ऐसे कई मकामात हैं जहां खौफ व दहशत का बसेरा होता है। ये फ्लैट भी इनमें से एक था और शायद अब भी कोई न कोई भटकी हुई रूह वहां अपनी कहानी का इंतकाम ले रही हो। हमारी आज की आखिरी कहानी भूतिए घर की है जहां कुछ मखलूक़ात का बसेरा है। ये घर वीरान और सुनसान है मगर रात के वक्त वहां अजीब व गरीब आवाज़ें और पुरस्रार हरकत देखने को मिलती हैं। मकामी लोग कहते हैं कि इस घर में ऐसी मखलूक रहती है जो इंसानों को नजर नहीं आती मगर उनकी मौजूदगी का एहसास हर वक्त रहता है। आज की कहानी आपको इसी खौफनाक और भूतिए घर की सैर करवाएगी जहां अंधेरे में छुपे ये राज आपकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी पैदा कर देंगे। ये कहानी पंजाब के एक छोटे से गांव में वाक़े एक पुराने और वीरान घर की है जिसे लोग अरसे से आसेब ज़दा कहते हैं। गांव वाले इस घर के करीब जाने से कतराते थे और शाम के बाद वहां से गुजरना तो नामुमकिन समझा जाता था। मकामी लोग कहते थे कि इस घर में कुछ न कुछ पुरस्रार और खौफनाक वाक़यात होते रहते। छुट्टियों के दौरान कामरान अपने गांव आया और बचपन के दोस्त नईम के साथ वक्त गुजारने लगा। एक शाम दोनों दोस्त चाय के दौरान गांव के पुरस्रार किस्सों पर बात कर रहे थे जब अचानक नईम ने इस वीरान घर का जिक्र किया जो गांव के किनारे पर वाक़ था। नईम ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि कोई भी इस घर के अंदर नहीं जाता? कहते हैं कि वहां अजीब व गरीब आवाजें आती हैं और रात में कुछ साए घूमते हैं। कामरान ने दिलचस्पी से पूछा, क्या वाकई ऐसा है? क्यों न हम वहां चलकर खुद देखें? नईम ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ हर जगह जाऊंगा, लेकिन क्या तुम वाकई तैयार हो इस खौफनाक मुहिम के लिए? दोनों दोस्तों ने रात को इस घर में जाने का मंसूबा बनाया। रात के वक्त जब पूरा गांव सो चुका था, कामरान और नईम अपने हाथों में टार्च लेकर इस आसिफ ज़दा घर की तरफ निकले। जैसे ही वो घर के करीब पहुंचे, हुआ में एक अजीब सा खौफनाक एहसास था। दरख्तों के पत्तों की सरसराहट और जानवरों की दूर से आती आवाजों ने माहौल को मजीद डरावना बना दिया। घर के दरवाजे के पास पहुंचते ही कामरान ने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा चरचुराते हुए खुला और दोनों दोस्त अंदर दाखिल हो गए। अंदर का मंजर इंतहाई वीरान था। दीवारों पर पुराने निशानात और टूटे हुए फर्नीचर का ढेर था। फिजा में एक भारीपन और अजीब सा खौफ था। घर के अंदर घूमते हुए नईम ने एक कमरे की तरफ इशारा किया और कहा, यहां सबसे ज्यादा अजीब वाकयात होते हैं। लोगों का कहना है कि यहां रात को कोई साया घूमता है। कामरान ने खौफ को झटकुते हुए कहा, चुल्लू देखते हैं। वो कमरे में दाखिल हुए और अचानक कमरे के एक कोने में उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। दोनों एक लम्हे के लिए साकित हो गए। नईम ने टार्च की रोशनी इस तरफ मारी मगर वहां कुछ नहीं था। अचानक कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई और तेज हवा का झोंका आया जिसने दोनों को हिलाकर रख दिया। नईम ने डरते हुए कहा, यहां से निकलना चाहिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा।
मगर कामरान ने हौसला करते हुए कहा, नहीं, अभी कुछ और देखना बाकी है। जैसे ही वो अगले कमरे की तरफ बढ़े, अचानक एक साया उनके सामने से गुजरा। दोनों दोस्त खौफ में जिम गए। वो साया एक इंसानी शक्ल का था, मगर उसका चेहरा बिल्कुल वाज़ेह नहीं था। वो साया एक पल के लिए रुका और फिर दीवार के अंदर घुस गया। नईम ने लरजती हुई आवाज में कहा, ये क्या था? हमें फौरन यहां से निकलना चाहिए। कामरान ने भी खौफजदा होकर सर हिलाया और दोनों जल्दी से घर से बाहर की तरफ दौड़े। दूसरे दिन कामरान ने अपने चचा फैयाज से इस खौफनाक रात का जिक्र किया। फैयाज ने संजीदा होकर कहा, मैं तुम्हें पहले ही इस घर के करीब जाने से मना कर चुका था। वो घर किसी हादसे के बाद वीरान हो गया था। कहते हैं कि वहां एक खानदान मर गया था और उनकी रूहें आज भी वहां भटक रही हैं। कामरान और नईम को अब समझ आ गया था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। इस रात का खौफ इन दोनों के दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो चुका था। ये कहानी हमें बताती है कि कभी कभी वो बातें जो सुनने में महज किस्से कहानियां लगती हैं, उनके पीछे कुछ खौफनाक हकीकतें छपी होती हैं। कामरान और नईम की ये मुहिम जोई उनके लिए एक ऐसी यादगार बन गई जो शायद कभी ना भूले। आज की कहानियों को इख्तिताम होता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।